નમસ્કાર સ્વરાજનો મહાજંગ સાથે હું છું હિના અને આજે કાઉન્ટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે। સવારે 9 વાગ્યાથી મતગણતરી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે। કેટલીક જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો ભાજપ તો કેટલીક જગ્યાએ આપ પાર્ટીએ પણ સારું એવું પ્રદર્શન કર્યું છે અને અનેક જગ્યાએ અનેક બેઠકો પોતાને નામ પણ કરી છે। અત્યારે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે રાજકોટથી। રાજકોટમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર આરજે આભાની હાર થઈ છે, જે ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યા હતા। આરજે આભા એક સેલિબ્રિટી તરીકે તેમને મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમનું ચમક मतदारों जोवा ना मळी। तो बीजी तरफ जंगलेश्वर में कांग्रेसनी पेनलनी जीत थई छे। जंगलेश्वरनो मुद्दो पण घणो चर्चामां रह्यो छे। राजकोट में कांग्रेस उम्मीदवार आरजे आभानी हार, तो जंगलेश्वर में 4 बेठको छे जे कांग्रेस कब्जे करी गई छे। जंगलेश्वर में जनताए तंत्र पर बुलडोजर फेरवी दीधुं छे अने कांग्रेसनी पेनलनी जीत थई छे। तो राजकोटनी जंगलेश्वर बेठक खूब ज चर्चामां रही हती, कारण के त्यां तंत्र द्वारा बुलडोजर फेरववामां आव्युं हतुं ने एनो रोष जनताए राख्यो हतो ने जनताए हवे तंत्र उपर ज बुलडोजर फेरवी दीधुं छे। ज्योतिबेन, आज समाचार सामे आव्या छे के कांग्रेसनी 4 पेनल कांग्रेसे कब्जे करी छे अने जंगलेश्वर बेठक उपर जे मुद्दो खूब ज चर्चामां रह्यो हतो, आखरे जनताए तंत्रने जवाब आपी दीधो छे। आ इलेक्शनमां बिल्कुल जे रीतनी मारी अपेक्षा थी ए प्रमाणेना ज रिजल्ट आवी रह्या छे, कारण के आ वखते आ चूंटणी पण अमे लोकोए क्यारेय ना जोई होय ए रीतनी हती, कारण के आमां बधा ज हथकंडानो उपयोग करवामां आव्यो। साम दाम दंड भेद पोलीस चूंटणी पंच बधुं, एटले आ टोटली मने वन साइडेड गेम ज लागती थी आ वखते, कारण के कांग्रेस पासे फंडनी पण कमी छे, एमना उमेदवारो मेळववाना पण फांफा हता, पण छतांय ज्यां ज्यां एंटी इन्कम्बेसीनुं फेक्टर चरमसीमा पर हतुं अने ज्यां खास तो कांग्रेसना उमेदवारो फूट्या नहीं, त्यां आगळ कांग्रेसे चोक्कस जीत मेळवी छे। पण जे हूँ विश्लेषण करूँ तो मारी अपेक्षा प्रमाणे ज जेटली महानगरपालिका छे अने नगरपालिका छे एमां बीजेपीनो दबदबो रह्यो छे, पण तालुका पंचायत अने ग्राम्य कक्षाए खास करीने कांग्रेस पोतानी मतदान अने मतदारोने टकावी राखवामां सफल थई छे। अने सूरत अने सौराष्ट्र त्यां 2 जग्याए खास करीने आपनो दबदबो छे, एटले त्यां पण ज्यां खास करीने सौराष्ट्रवासीओ छे त्यां आप पक्षे पण खाता खोलाव्या छे। परंतु सूरतनी जे તમે વાત કરી, सूरतમાં मनोज સોરઠિયાની હાર થઈ છે। आप पार्टी તેને महामंत्री बनावा मांगता था, परंतु मेयर बनावा मांगता था। एवी चर्चा थी कि जो जीतशे तो तेमने मेयर बनाववामां आवशे। आपना महामंत्री पण छे, परंतु अत्यारे तेमनी हार थई छे। ए बहु मोटो फटको कहेवाय आप माटे। बिल्कुल, पण आमां केवुं छे के कोई माणस होद्देदार छे के नथी एनी उपर जनता वोट नथी आपती, पण ए उमेदवारनी जनता उपर केटली पकड़ छे के एमणे केटલું ग्राउंड उपर काम कर्યું છે એની ઉપર जनता वोट આપતી હોય છે અને સાથે બીજા ઘણા ફેક્ટર્સ કામ કરતા હોય છે। એટલે ચોક્કસ આપ પાર્ટી માટે ફટકો છે, પણ એ હોદ્દેદાર હતા એટલે કે થવાના હતા એટલે જીતે એવી જરાય શક્યતા નથી હોતી। ના, એટલો વિશ્વાસ એમના ઉપર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે मनोजभाई સોરઠિયા જીતશે જ અને તેમને મેયર પણ બનાવી દેવામાં આવશે, એટલે એક વિશ્વાસ એમના ઉપર મૂકવામાં આવ્યો હતો પાર્ટી तरफथी। पण जो ए विश्वासमां ज ए खरा नथी उतर्या, कारण के जनता एमने पसंद ज नथी कर्या। एनु कारण हूँ थोड़ू भूतकाळमां लई जईश, कारण के भूतकाळमां सूरतना एक समय 24 कॉर्पोरेटर जीताया था गई चूंटणीमां, अने एमांथी पछी 1-2 वर्षमां ज 18 उमेदवारोए पक्ष पलटो कर्यो तो। एटले जे मेन्डेट खरेखर सत्ता पक्षनी विरुद्धमां आव्यो तो, पण आपना उमेदवारो ए परीक्षामां खरा ना उतर्या के पछी एमणे पक्ष पलटो करीने जे बीजेपी तरफ मतदारोनो आक्रोश हतो ए पाछुं त्यां बीजेपीनुं ज शासन लावी दीधुं, एटले पण कदाच आपना उमेदवार उपर आ वखते विश्वास न मूक्यो होय जनताए, ए पण एक कारण होई शके। बिल्कुल, अत्यारे समाचारों आज अपडेट आवे छे, पहला एना उपर नजर करी लईए तो अमदावादमां जे रीते वात थई रही छे, अमदावादना जोधपुर वोर्डमां कांग्रेसना उमेदवारनी डिपोजिट गई होय तेवी माहिती मળી રહી છે। तो भाग्येश पटेल भाजप उम्मीदवारनी जीत थई छे। अमदावादमां जेटली पण बेठको छे त्यां कांग्रेस माटे थोडुं अघरू होय तेवुं लागी રહ્યું છે। राजकीय विश्लेषक बिनीताबेन परीख आपणी साथे जोડાયા છે। बिनीताबेन, नमस्कार। अत्यारे जे आंकड़ा सामे आवी रह्या छे अने अमदावादनी जो वात करीए तो अमदावादमां आपने कयुं चित्र स्पष्ट थतुं देखाई રહ્યું છે? बीजेपीनो दबदबो क्लियरली देखाय छे, અને
ઓવરઓલ બી રિઝલ્ટ્સમાં મને બીજેપી વિનિંગ પોઝિશનમાં જ દેખાય છે. ધ ડિફરન્સ ઇઝ કે આપણે જો 2027ને નજર રાખીને જોઈએ તો આ રિઝલ્ટ એક મિની ઇલેક્શન જેવા હોય અને એના માટે થોડાક પ્રોબ્લેમેટિક ટ્રેન્ડ્સ ફોર બીજેપી બહાર આવી રહ્યા છે. એટલે આ ઇલેક્શન મારા મતે તો 27માં ટ્રેન્ડ કેવો ઉભરીને આવી શકે એનો માટે છે. બાકી રિઝલ્ટ વાઇઝ જોવો તો બીજેપી અત્યારે આ ઇલેક્શનમાં સ્ટ્રોંગ જ આવવાનું છે. કમ્પેર કરીએ 21 જોડે તો કદાચ આપણને લાગે કે ભાઈ હા ક્યાંક જે હતો કમ્પ્લીટ સ્વીપ હતું એમાં થોડી સ્વીપમાં થોડી ડિક્રીઝ થઈ, પણ રિઝલ્ટના જોવા જતાં તો સ્વીપ જ દેખાય છે, બીજેપીનો કંટ્રોલ દેખાય જ છે. એટલે આ જો ટ્રેલર છે પિક્ચર અભી બાકી એવું કહી શકાય, કારણ કે 27માં જે રીતે હવે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે ને એ પહેલા જ આ આંકડા જે સ્પષ્ટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે કે ભાજપ હોય કે આપ હોય કે પછી કોંગ્રેસ હોય. કોંગ્રેસમાંથી હિમાંશુભાઈ પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હિમાંશુભાઈ, અત્યારની જે પરિસ્થિતિ આપ જોઈ રહ્યા છો આંકડાકીય રીતે શું લાગી રહ્યું છે કોંગ્રેસ માટે? ચોક્કસ બેન, લોકશાહી છે, હાર જીત જે બી પરિણામ આવશે એ અમે માથે ચડાવીશું પ્રજાનો ચુકાદો, અને આવનારા સમયમાં અમારી ક્યાં ભૂલો છે, કેમ હજી આટલી ભૂલો થાય છે એનું પણ અમે અભ્યાસ કરીશું અને પ્રજાનો મત જીતવાનો અમે આવનારી ચૂંટણીઓમાં અમે ખૂબ પ્રયત્ન કરીશું. અને કેમ આટલા બધા અમારાથી મતદારો દૂર રહે છે એનો પણ એક અભ્યાસ કરવાનો સમય આવી ગયો છે, એ વાત પણ અમે સ્વીકારીશું. શું આપ પાર્ટી જવાબદાર છે એના માટે? બેન, મારો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય એવો રહે છે કે કોઈને કોઈ નડતું નથી હોતું, દરેકે પોતાની તાકાત જ ઊભી કરવી પડે છે. અમે ક્યાંક અમે ચૂકી ગયા છીએ, અમારી શક્તિ હજી વધારવાની જરૂર છે, હજી મહેનત વધારે કરવાની જરૂર છે. બાકી રાજકારણમાં તો બધી નાની મોટી પાર્ટીઓ આપવાની જ છે, એ રાજકારણનો એક ભાગ છે. પણ આવનારા સમય અમે ચોક્કસ ફરી સારા પ્રયત્ન સાથે અમે પ્રજાની વચ્ચે આવીશું. જ્યોતિબેન, આમ જોઈએ તો કોંગ્રેસ વોટ શેરમાં આપણે 20 થી 30% તો તેમનો વોટ શેર હોય જ છે, પરંતુ આ વખતે શું લાગે છે કે આ વોટ શેરમાં આપ ક્યાંક ભાગલા પાડશે? એમાં આપ વોટ શેરમાં તો ભાગલા પાડશે, કારણ કે જે બંને પક્ષો છે કોંગ્રેસ અને આપ, એ જ્યારે જનતા વોટ આપતી હોય છે તો જ્યારે બીજેપીથી નારાજગી હોય તો એનો વિકલ્પ તરીકે આપતી હોય. એટલે જ્યારે વિકલ્પ એમને એકના બદલે બે મળે તો ચોક્કસ એ બાજુ જાય, કારણ કે દરેક પક્ષનો એક વફાદાર વર્ગ છે, મતદાર વર્ગ. એટલે એ જે મતદારો છે જે કોંગ્રેસના છે, જેવી રીતે દલિતો છે, મુસ્લિમો છે, આદિવાસીઓ છે, એટલે મેં કહ્યું કે ગ્રામ્ય વિસ્તારો ઉપર જે કોંગ્રેસની પકડ છે, એટલે તાલુકા પંચાયતોમાં એમાં જીતવાની શક્યતા છે. પણ જે મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓ છે ત્યાં શરૂથી મેં વિધાનસભામાં પણ જોયું છે, લોકસભામાં પણ જોયું છે અને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં પણ જોયું છે કે લગભગ મહાનગરપાલિકાઓ જીતવા તરફ ભાજપનું ધ્યાન વધારે હોય છે, ત્યાં સંગઠન પણ વધારે કાર્યરત હોય છે ગ્રામ્ય વિસ્તારો કરતાં. અને એ જ કારણ છે કે ત્યાં આગળ, કારણ કે જો એક વસ્તુ છે કે જ્યારે મહાનગર એક પોતાની બાજુ થઈ જાય તો સીધી એટલી સીટો પણ વધી જાય, મહાનગરપાલિકાઓનું બજેટ પણ મોટું હોય છે અને એમને કામને વિકાસ બતાવવાનો મોકો મળે. અને જ્યારે આનું કોંગ્રેસની ઇલેક્શનની વાત આવે છે તો કોંગ્રેસ તો અત્યારે ટોટલી બેકફૂટ ઉપર છે, ફંડ પણ નથી, ઉમેદવારો પણ નથી. અને બીજી વસ્તુ કે અત્યારે એમ કે એના માટે જે સ્ટ્રેટેજી ગણાવી જોઈએ, રણનીતિ, એ બાબતમાં સંગઠન લેવલે તો ચોક્કસ કોંગ્રેસ પાછળ પડે જ છે. કેમ કે આપણે જોયું કે દર વખતે ભવિષ્યની વાત કરતા હોય છે કોંગ્રેસકાર, અમે જોઈશું, અમે જાણીશું, સમજીશું, પણ આટલી ચૂંટણીઓ હાર્યા પછી પણ એ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલે ફેરફાર થવા જોઈએ એ નથી થતા, એ પણ એક હકીકત છે. અને જ્યારે એમ કે સામદામ ને દંડભેદની નીતિથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને જો બેસાડી દેવામાં આવે તો આમાં જેટલો વાંક ભાજપનો છે એટલો જ વાંક કોંગ્રેસનો પણ ખરો કે એમના ઉમેદવારો કેમ ફૂટી જાય છે. હવે તો એક ચિત્ર એવી રીતે થયું છે કે જાણે લોકો પૈસા લઈને બેસી જવા માટે જ ઊભા થતા હોય એવું હવે લાગે છે. એટલે આમાં જનતાએ વિશ્વાસ તો બધા જ પક્ષો પરથી ગુમાવી દીધો છે, પણ કોકને વોટ આપવો પડે તો પછી આપણી એવું પણ હોય ને જ્યોતિબેન કે બિકને વાલા હે તો ખરીદને વાલા હે તબ બિકને વાલા હે.
એવું પણ વાંક થાય ને? બંનેનો છે. એકચ્યુઅલી હું એ જ કહી રહી છું કે બંનેનો ઇક્વલ છે. ભાજપે ગુજરાતમાં વિરોધ પક્ષ રહેવા જ ના દીધો, એ ગુજરાતની કમનસીબી છે, આપણી જનતાની કમનસીબી છે. કારણ કે જે વિરોધ પક્ષ હોય છે તે જ્યારે ત્યારે એમ કે જનતાનો અવાજ બનીને જ્યારે મિટિંગો થતી હોય કે વિધાનસભામાં સત્ર મળતા હોય તે વખતે જનતાનો અવાજ બનીને ત્યાં ઉભરવો જોઈએ. પણ હવે વિરોધ પક્ષનો નામ માત્રનો થઈ ગયો અને કોંગ્રેસ પણ સરેન્ડર થઈ ગઈ છે એક રીતે. તો પછી હવે એ હું તો ગુજરાતની કમનસીબી જ ગણું છું કે જ્યારે એક હથ્થું શાસન થાય ત્યારે પછી જનતાનું અત્યારની ચૂંટણીમાં પણ લોકોનો કે મતદારોનો એકડો કાઢી નાખવામાં આવ્યો. બિનહરીફ ચૂંટણી આટલી બધી બેઠકો થઈ એટલે એટલા મતદારોનો તો મતાધિકાર છીનવાઈ ગયો ને. એટલે પછી આ તો લોકશાહીની હત્યાની જ વાત કહેવાય. એટલે આ જે સિસ્ટમ શરૂ થઈ છે એની સામે વાંધો છે. કારણ કે આ લોકસભામાં જે સુરતની એક બેઠક આવી રીતે બિનહરીફ કરી હતી કોંગ્રેસના ઉમેદવારને તોડીને, એ પછી હવે જાણે બીજેપીને રસ્તો મળી ગયો છે. એટલે આ જ રસ્તે હવે આ સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં પણ એ લોકોએ જોઈ લીધું, તો પછી હવે આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં પણ આ જ થશે, એ લખી રાખો. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે મતદારો આટલી ગરમીમાં પોતાનો વોટ આપવા નીકળતા હોય અને એ અત્યારે કોંગ્રેસને આપે છે પછી પણ ગેરંટી નથી હોતી. હવે આમાંથી પણ કેટલા ઉમેદવારો જે જીતશે એ પછી અમુક સમય પછી ભાજપમાં ભળી જશે એની કોઈ ગેરંટી નથી. એટલે જનતા હવે બંને પક્ષો પરથી વિશ્વાસ જ ગુમાવી બેઠી છે. એક એવું ચિત્ર ઊભું થયું છે. જી બિલકુલ, અત્યારે એક અપડેટ મળી રહ્યા છે તેની પણ આપણે વાત કરી લઈએ. ધારી નગરપાલિકામાં આપના 3 ઉમેદવારોની જીત થઈ છે. તો આપે આ વખતે સારું એવું પ્રદર્શન કર્યું છે અને મતદારોમાં પોતાની પસંદગીનો વિકલ્પ તેમણે આપી દીધો છે અને મતદારોએ પણ તેમને વોટ અહીંયા ખોબલે ને ખોબલે આપ્યા હોય તેવું જોઈ શકાય છે. કારણ કે અનેક એવી બેઠકો છે જ્યાં આપ આગળ ચાલી રહી છે, આપ વિજેતા બની છે. ધારી નગરપાલિકામાં 3 બેઠકો છે જે 3 ઉમેદવારોની જીત થઈ છે. વિનીતાબેન, અત્યારે જો મુદ્દાઓની આપણે વાત કરીએ ને તો પહેલા એવા મુદ્દા હતા કે ભાઈ સ્થાનિક જે જનતા હોય છે, સ્થાનિક મુદ્દાઓ હોય છે તેને લઈને વાત થતી, વિકાસના મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી લડાતી. પરંતુ આ હવે જે એક સમયે નેશનલ ઉપર ચર્ચાતો જે મુદ્દો હતો ને હિન્દુ મુસ્લિમ હિન્દુત્વનો મુદ્દો, એ હવે આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પણ આપણે હિન્દુ મુસ્લિમનો મુદ્દો જોવા મળ્યો છે. હિન્દુ મુસ્લિમ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયન પોલિટિક્સમાં બહુ વર્ષોથી છે, આજનું નથી અને એ રહેવાનું બી છે. આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી વાત કરીએ કે રિલિજન ને પોલિટિક્સ અલગ હોવું જોઈએ, પણ એ અનફોર્ચ્યુનેટલી બ્રિટિશર્સના વખતથી એ ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ પોલિસીનો આપણને વિરાસત મળી છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે એ પકડી રાખેલી છે અને મને લાગતું નથી કે તૂટે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ એ છે મુદ્દાના આ વખતે એકદમ હાર્ડકોર પાણીનો ગટરના પ્રશ્નો ડિસ્કસ તો થયા હતા, તો મને એ શાંતિ થઈ કે ચલો એ ડિસ્કસ તો થયા છે, પ્યોર હાર્ડકોર નથી. હા, અત્યારે ઇલેક્શન બિકોઝ નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ધ કેન્ડિડેટ, ઇઝ ધ ફેસ ઓફ બીજેપી, તો થોડું પર્સનલાઇઝડ અને સેન્ટ્રલાઇઝ થઈ ગયું છે. એ વર્ષોથી અગેન એ ટ્રેન્ડ આપણે હવે જોયેલો છે ને ગુજરાતમાં તો ખાસ કે ભાઈ ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ બીજેપી પણ નરેન્દ્ર મોદીને પણ વોટ આપો, એ રીતની ટ્રેન્ડ છે. ઇમોશનલ કનેક્ટ બેસી ગયું છે અને બીજેપીએ બહુ જ બ્યુટિફુલી એડવાન્ટેજ લીધેલો છે એનો. ક્વેશ્ચન એ છે આ વખતે તો બી બોર્ડર ઇશ્યુ, પછી પેલા ડિલિમિટેશનના ઇશ્યુ એ બધા આવ્યા હતા. આ વખતે ડિલિમિટેશન અને ઓબીસી રિઝર્વેશન પછીનું પહેલું ઇલેક્શન છે. એટલે એ વોટિંગ ટ્રેન્ડ્સ ખાલી રિઝલ્ટ્સ નહીં પણ જે આખો વોટનો ટ્રેન્ડ આવશે એ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હવે તમે ધારીનું બોલ્યા તો ધારીમાં 3 કેન્ડિડેટ્સ જીતી ગયા, એટલે તમે વિચારો કે 27માં એ એકદમ ડેન્જરસ સીટ થઈ ગઈ કે બીજેપી માટે કે આ ઇઝી ટુ વિન સીટ નથી. એ રીતે એ જે આખું ડીક્લસ્ટર થયું પછી જે થયું ને વોટિંગ, અત્યાર સુધી એવું કહેવાતું હતું કે ભાઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સમાં બીજેપી, તો હવે 6ની જગ્યાએ 15 થઈ ગઈ છે. તો ત્યાં બી એ ટ્રેન્ડ જોવાનું કે દે હેવ કન્વર્ટેડ અર્બન સેન્ટર્સમાં, તો ત્યાં બીજેપીનો હોલ્ડ ને ત્યાં વોટિંગ પેટર્ન્સ અને વોટરના ટ્રેન્ડ કેવી રીતના છે. કોંગ્રેસે ચિંતા એ કરવાની છે કે ઓલ્ટરનેટિવ, ઇવન બીજેપીના ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે કોંગ્રેસ નથી ઉભરી આવ્યું, આપ ઉભરી આવ્યું છે. સો દેટ્સ અ ન્યૂ પાર્ટી, યટ લોકોને હોપ દેખાયો ત્યાં. એટલે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી બ્રેક બીજેપી એ રીતે કરતું હતું કે ફેસીસ ચેન્જ કરતું હતું, પણ આપે મીન્સ ક્યાંક એ નેરેટિવ ક્રિએટ કરી શક્યા છે કે ભાઈ બીજેપી નહીં
અમે એક નવો હોપ લઈને આવ્યા છીએ કે અમે આ તો કરીશું જ તમારા માટે. સો એ જે નવો આખો નેરેટિવ અને જ્યાં ગેપ હતો, કાયમ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી તો હોય જ, લોકોને જે પાવરમાં હોય એના પ્રત્યે રોષ દુઃખ રહેવાનું જ, એને કેપિટલાઇઝ કરી શકે છે કે નહીં પાર્ટી, તો એનો ફાયદો થાય. તો હવે આ જે રિઝલ્ટ અત્યારના દેખાય છે એમાં એવું લાગે છે કે આપે ક્યાંક ને ક્યાંક કેપિટલાઇઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે અને કોંગ્રેસ એવી રીતે ઠોસ જ્યાં દેખાય સ્કેટર્ડ વોટિંગ, સ્કેટર્ડ સીટ્સ તમને દેખાશે, પણ એક ઠોસ જગ્યા જે લાગે કે ભાઈ 27માં નડી શકશે એવું પેટર્ન આપનું વધારે સ્ટ્રોંગ લાગે છે કોંગ્રેસ કરતા. સો જીતે કોણ હારે કોણ કરતા આ જે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યો છે કે આપ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ સ્ટ્રોંગ કન્ટેન્ડર બીજેપીના ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે, ધેટ આઈ બિલીવ ઇઝ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઇવન અહીંયા તલાડાની જો વાત કરીએ તો અત્યારે જે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે તલાડામાં તાલુકા પંચાયતમાં 6 સીટ ઉપર પણ આપે જીત હાસિલ કરી લીધી છે. એક્ઝેક્ટલી, એટલે હવે એ જગ્યા બી આખી જો મેં જુઓ તો બીજેપી માટે ફોકસ પોઈન્ટ થઈ ગયો છે 27માં. બિલકુલ. હિમાંશુભાઈ, જે રીતે અત્યારે આંકડા સામે આવ્યા છે ને આપે ઘણી બધી બેઠકો એવી છે કે જ્યાં આપ વિજેતા જાહેર થઈ છે, કોંગ્રેસ માટે શું લાગે છે કે કઈ કઈ મહત્વની એવી બેઠકો છે જ્યાં કોંગ્રેસ હજુ પણ પોતાની પકડ રાખી શકશે? ચોક્કસ બેન, તમે અત્યારે અમે ચોક્કસ પાછળ દેખાઈએ છીએ, પણ તમને બપોર સુધીમાં ઘણી અમારી જે આજે પણ ઘણી જગ્યાએ અમારા મતદારો અને અમારો જનાધાર છે એનું પરિણામ આપને ચોક્કસ આપના માધ્યમથી દેખાશે. અને હજી ચોક્કસ શરૂઆતમાં અમે પાછળ કહેવાઈએ એ સ્વીકારીએ છીએ, પણ પછી અમને ખૂબ આશા છે કે ઘણું પરિણામ આવશે. જો કે રાજકોટમાં સારી વાત કહેવાય કે રાજકોટમાં તમે 4 બેઠક જંગલેશ્વરની જે છે, જે મુદ્દો ચર્ચામાં રહ્યો તો એ 4 બેઠક કોંગ્રેસે કબજે કરી લીધી છે. ના, એ ત્યાંનો મુદ્દો પણ અમને કામમાં લાગ્યો, ત્યાંની પ્રજાનો શાસકો સામેનો આક્રોશ પણ અમને કામમાં આવ્યો, અને અમારા નેતૃત્વએ એ જે અસંતોષ હતો એને મત સ્વરૂપી અને વિજય સ્વરૂપી લેવામાં અમારા નેતૃત્વએ પણ ખૂબ સારો રોલ કર્યો એની અંદર, અને પ્રજાનો વિશ્વાસ કોંગ્રેસ તરફ પડ્યો એના લીધે. પણ હિમાંશુભાઈ, એવું નથી લાગતું કે કોંગ્રેસ ક્યાંક હવે ઠંડી પડી ગઈ છે? કારણ કે દર વખતની ચૂંટણી જુઓ કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હોય જ્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસની ચર્ચાઓ થતી હોય છે, પણ આ વખતની ચૂંટણીમાં તો તમને ભાજપ અને આપની ચર્ચા વધારે જોવા મળી છે. તો કોંગ્રેસ કેમ ચૂપ છે કે કેમ શાંત પડી ગઈ છે? એ સુરત હોય કે પછી અન્ય કોઈ મોટી સિટી હોય? બેન, અમારું મોવડી મંડળ છે, હું પ્રવક્તાએ રહેલો છું, ઘણા વર્ષોથી લડીએ છીએ. અમારું દિલ્હી મોવડી મંડળે મળે છે, અમે કહીએ અમને થોડું ખોટું બોલવા દો, થોડું આડું બોલવા દો, પણ એ કે તમને કોઈ નહીં બચાવે, તમે ગમે તેમ બોલશો. એટલે ગમે તે અમે હારીએ છીએ, પણ અમારા જે આઈડિયોલોજી છે, આ દેશનું બંધારણ છે, એના બહાર થઈને અમે બેન કોઈ દિવસ એવી કોઈ ગોળાફેંક સ્પર્ધામાં ભાગ નથી લીધો. અમને હાર મંજૂર છે, પણ પ્રજાને એમ થશે કે આ લોકો હારી જાય છે, પણ અમે એવા કોઈ ગડબડ ગોટાળા નથી કરતા, અમે કોઈ એવી લાલચો નથી આપતા, અમે એવા કોઈ જુઠ્ઠાણા નથી બોલતા. અમે આ જે છીએ એ જ આઈડિયોલોજીથી વર્ષોથી કોંગ્રેસ પાર્ટી આ જ રીતે લડે છે, અને પ્રજાના મત સ્વરૂપી આશીર્વાદ ક્યાંક ગુજરાતમાં અમને આ વખતે નથી મળ્યા, ઘણા સમયથી નથી મળ્યા, પણ દેશમાં એને આખી એક અમારું એક આઈડિયોલોજી ને એની એક ઓળખ છે કે કોંગ્રેસ એ કોંગ્રેસ જ છે. બિલકુલ. જ્યોતિબેન, આ વખતે જોઈએ તો જે નવી મતદાર ગણતરીની જે યાદી હતી એમાં ઘણી ગડબડ જોવા મળી છે. એ ઘણા મતદારો એવા છે કે જેમના નામ જ આવ્યા નથી, ઘણા મતદારો એવા છે કે જે વોટ આપવા પહોંચ્યા એ પહેલાં જ એમનો વોટ પડી ગયો હોય, એટલે ગંભીર પ્રકારની ભૂલો આ વખતે જોવા મળી છે અનેક બૂથ ઉપર. સાચી વાત છે. મેં પહેલાંય કહ્યું કે આ વખતની ચૂંટણીઓમાં પોલીસ અને ચૂંટણી પંચ સત્તા પક્ષની સરકારી પાંખ હોય એવી રીતે વર્ત્યા છે, કારણ કે પોલીસ દ્વારા પણ ધાકધમકી આપવામાં આવી છે અને ફોર્મ પરત લેવા માટે દબાણ કરવા આવ્યા છે, અને એના વખતે પછી જ્યારે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદો કરવામાં આવી છે ત્યારે પણ બેરાકાને અથડાયું છે. અને જે એસઆઈઆર હમણાં નવું કર્યું તો એને સરખી રીતે લાગુ કરવામાં નથી આવ્યું, કારણ કે મેં વાંચ્યું ન્યૂઝપેપર્સમાં કે મતદાર યાદીઓમાં જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ હતી ત્યારે પણ અમુક જગ્યાએ આખી સોસાયટીઓ ગાયબ હતી, અને એવી જ હવે 2.5 વર્ષ થઈ ગયા છતાં પણ એ વસ્તુમાં સુધારો કરવામાં નથી આવ્યો. અને જે નવું બધું સીમાંકન કરવામાં આવ્યું ને એસઆઈઆર કરવામાં આવ્યું
તો એમાં ઘણા બધા મતદારોના નામ પણ ઉડી ગયા છે કે જે ફરી અરજી કરવા છતાં નથી દાખલ કરવા. મારી પોતાની દીકરીનું સાથે એવું થયું છે કે એનું નામ મતદાર યાદીમાં હતું, હવે નથી, અમે લોકોએ અપ્લાય કર્યું છતાં પણ એડ કરવામાં નથી આવ્યું. એટલે જે આવી બધા ગંભીર એ થયું છે, અને ખાસ કરીને જ્યારે વોર્ડ બદલાયા છે જે મતદારોના, એ લોકોને જાણકારી આપવામાં નથી આવી. દર વખતે ચૂંટણી વખતે સ્લીપ્સ પહોંચી જતી હતી, આ વખતે કોઈ પક્ષ તરફથી પણ નથી પહોંચી કે નથી ચૂંટણી પંચ તરફથી પહોંચી. એક લિંક ક્રિએટ કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ એમાં જોઈ લેવું, પણ એમાં તમારું નામ છે કે નહીં એ ચેક કરી શકો, પણ તમારું બૂથ કયું છે એની કોઈ વિગત નથી આવી રહી. એટલે એ વસ્તુને લીધે મતદારોને ધમધોકાર તડકામાં ફરવું પણ પડ્યું છે. અને ખાસ કરીને જે વૃદ્ધો છે કે દિવ્યાંગો છે એ લોકોને ખાસી હાલાકી ભોગવવી પડી, અને ઘણા બધા તો પછી મતદાન કર્યા વગર પણ પાછા ગયા, કારણ કે જ્યારે લાઇનમાં નંબર આવે ત્યારે જ ખબર પડે કે એમનું નામ નથી. એટલે આ વખતે બહુ જ છબરડા થયા છે. એટલે જે અત્યારે આ 55 થી 60% વચ્ચેનો આંકડો છે એ કદાચ વધી શકત જો ચૂંટણી પંચે વ્યવસ્થિત કામ કર્યું હોત અને દરેક મતદારનો અધિકાર સચવાય એનું ધ્યાન રાખ્યું હોત. બિલકુલ. બિનિતાજી, આપણે ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરી. ઉત્તર ગુજરાતમાં શું લાગી રહ્યું છે આપને? કેમ કે ત્યાં એટલું આપ તો સક્રિય પણ નથી. ત્યાં વધારે કોંગ્રેસ અને બીજેપીનો ટ્રેન્ડ લાગે છે, અને ત્યાં અગેન ડોમિનન્સ મને બીજેપીનું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે લાઈક તમે ડોમિનન્સની વાત કરશો ને, તો મને ઓવરઓલ રિઝલ્ટમાં બીજેપી દેખાઈ રહ્યું છે. હાવેવર બેને જે વાત કરી કે ભાઈ ઇલેક્શન કમિશન હતું, એમાં ઓલ્સો આઈડ લાઈક ટુ એડ કે હતું પ્રોબ્લેમ, પણ એક બધું જ ઈસીનું કામ નથી હોતું. ક્યાંક લોકલ લેવલ વર્કર્સનું બી કામ હોય છે. તમારે ડોર ટુ ડોર કેમ્પેન એસ્પેશિયલી સિવિક ઇલેક્શન્સમાં બહુ ક્રિટિકલ છે, જે ઘણા લેવલે મિસિંગ હતું. એટલે તમારા એરિયાના લોકોને જો વોટ એમનું બૂથની ખબર નથી હોતી, તો ક્યાંક જે ગ્રાઉન્ડ લેવલના વર્કર્સ છે એ લોકોનું કન્ફ્યુઝન ગણાય કે ત્યાં એ લોકોને પહોંચી નથી શક્યા અને એ મળ્યું નથી. એ કનેક્ટ બી ક્રિટિકલ છે, જે મિસિંગ હતો. એ જ વસ્તુ મેં કહી બી નહીં થવે ના, એટલે બંને પક્ષમાંથી એક પક્ષના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પણ સ્લીપ પહોંચાડવામાં ના આવી. એક્ઝેક્ટલી. એટલે એ ખાલી ઈસી કે એનો વાંધો નહોતો, જે મોબિલાઇઝેશન થવું જોઈએ એ નથી થયું, અને એ અનફોર્ચ્યુનેટલી કોંગ્રેસનો પ્રોબ્લેમ રહેલો છે. કે છે ગયા ઇલેક્શનમાં બી આપણે જોયેલું હતું કે ધેર વોઝ અ ક્લાસિક પ્યોર એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી વેવ હતું જ, પણ એને એ વેવને કેપિટલાઇઝ કરવું પડે અને વોટમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, એ મિસિંગ હતું. અને એટલે ઓલ્ટરનેટિવ જ શું છે એવી ફીલ આવતી હતી કે અમે કંટાળી ગયા છે આનાથી, પણ શું કરવું, એટલે ફરીથી ને ફરીથી અમે બીજેપીને લાવીએ છીએ એવી ફિલિંગ. એક ઓલ્ટરનેટ તરીકે ઉભરવાની કેપેસિટી જે કોંગ્રેસની હોવી જોઈએ એ મિસિંગ રહી છે. એ મને ઓવરઓલ બધા, ખાલી નોર્થમાં નહીં, બધી જ સિટીઝમાં એ લાગે છે. અને ધેટ ઇઝ વાય આપ જે ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે આવી રહ્યું છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્રેન્ડ પર સે. જી, હિમાંશુભાઈ શું કહેશો આના ઉપર? ફરી કહેજો બેન. જી, અત્યારે જે વાત થઈ કે કોંગ્રેસ ક્યાં પાછળ પડી રહી છે, કારણ કે આ વખતે જોયું કે નવી મતદાર યાદી હતી, એમાં ઘણી બધી ગડબડ હતી, અને કહેવાય છે કે માત્ર ને માત્ર ઈસીનો આમાં વાંક નથી. ઘણી જગ્યાએ એવું બન્યું છે કે ભાઈ મતદાર જે છે એમનું નામ આવ્યું નથી, કે અમુક જગ્યાએ ખોટા મત પણ પડી ગયા છે, પણ ક્યાંક કોંગ્રેસ પણ આ બધી બાબતોમાં પાછળ પડી ગઈ છે કે જનતા સુધી એ પહોંચી નથી. એમ એ જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો કે તમારું નામ છે નથી, તમને પરચી આવી છે નથી આવી. ચોક્કસ બેન, આ ચૂંટણી પંચના પણ આપણી મોટી પ્રક્રિયામાં થોડીક ઇરાદાપૂર્વકની ભૂલોના માફ ના કરાય. બાકી નાની મોટી ક્ષતિ તો પેપર વર્કમાં થતી હોય છે, કોઈ પણ કરે તો આપણી ચૂંટણીમાં. પણ એ બધા મુદ્દાથી હાર જીતને કઈ બહુ મોટી અસર થઈ એવું નથી માનતો. એક આખી જે ભાજપની એક આખી પદ્ધતિ જે ધર્મની, હિન્દુ મુસ્લિમની, એ ખૂબ ઊંડી સુધી લોકોના મગજમાં પહોંચી ગઈ છે, અને એના લીધે લોકો પોતાના બધા પ્રશ્નો, વાતો, લાગણીઓ મૂકીને પણ બીજેપીને વોટ આપે છે.
આ બાબતે કોંગ્રેસે ખૂબ વિચારવાનું છે કે આમાંથી કોંગ્રેસે બહાર નીકળવું હોય અને કંઈક લોકશાહીને હજી જીવિત રાખવી હોય તો અમારે ખૂબ ફેરફાર કરવા પડશે. હું સ્પષ્ટ કહીશ. જી બિલકુલ. આપ ત્રણેય મહાનુભાવ જોડાયેલા રહેશો. આપણે આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. અત્યારે રોકાઈશું બ્રેક માટે.